ओम शांति 7/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली मीठे बच्चे कर्म उपरे ही सबु किछि निर्भर करे तेणु सर्वदा ध्यान रहु जे मायार बशीभूत होई मो द्वारा कौनसी ओलटा कर्म न हेउ जहार दंड भोग करबाकू पड़िबो। मीठे बच्चे कर्म उपरे ही सबु किछि निर्भर करे तेणु सर्वदा ध्यान रहु जे मायार बशीभूत होई मो द्वारा कौनसी ओलटा कर्म न हेउ जहार दंड भोग करबाकू पड़िबो। प्रश्न बाबांको दृष्टि रे सबुठारु अधिक बुद्धिवान किए? प्रश्न बाबांको दृष्टि रे सबुठारु अधिक बुद्धिवान किए? उत्तर अछि जाहांको जीवन रे पवित्रतार धारणा रहिछि सेहि माने ही बुद्धिवान अटंती एवं जेउ माने पतित से माने बुद्धिहीन अटंती। तेणु लक्ष्मी नारायण को ही सबुठारु अधिक बुद्धिवान कुहाजिबो। तुमे माने एबे बुद्धिवान हेउछ। पवित्रता ही सबुठारु मुख्य धारणा अटे। सेथिपाई बाबा सावधान करुछंती पिला माने एही आखि तुमको जेपरी धोखा न देउ सेथि प्रति सावधान रुह। एही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य देख नाही, नूतन स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। ओम शांति। मीठा मीठा सिकिलधे अर्थात बहुत दिनरु अलगा होई पुनर्बार मिलिथिबा पिलामाने एकथा तो बुझुछंती जे एही पुराना दुनिया रे आमे वर्तमान अल्प दिनर यात्री अटु। केते दिनर यात्री अट? अल्प दिनर यात्री। दुनियार लोक माने भाबुछंती वर्तमान आहुरी 40,000 वर्ष एही ठारे रहिबाकू हेबो, किंतु तुमर तो निश्चित रहिछि ना। एही कथा को भूली जाओ नाही। एठारे बसिथिले मध्य तुमे माने खुशी रे गदगद हेबा उचित। एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ से सबु किछि विनाश हेबाकू जाउछि। आत्मा तो अविनाशी अटे। आत्मा आमे आत्मा माने 84 जन्म नहीं सारिछु। एबे बाबा घर को नहीं जीवा पई आसीछंती। पुराना दुनिया जेतेबेले समाप्त हेउछि सेतेबेले बाबा नुआ दुनिया गढ़िबा पई आसी थांती। नुआरु पुराना, पुराणारु नुआ दुनिया किपरि हेउछि एहा तुम मानको बुद्धि रे अछि। आमे अनेक थर चक्र लगाउछु। एबे चक्र संपूर्ण हेबाको जाउछि। नुआ दुनिया रे तो आमे अल्प संख्यक देवता माने ही रहिबु, मनुष्य रहिबे नाही। बाकी कर्म उपरे सबु किछि निर्भर करुछि। मनुष्य जदि किछि ओलटा कर्म करिथांती तेबे ताहा निश्चित मन को आंदोलित करिथाए। सेथिपाई बाबा पचारुछंती कि एही जन्मरे सेही भली कोनोसी पाप कर्म करिनाहे तो? एहा हेउछि पतित छी छी रावण राज्य। एहा तो द्वंद्वकारी अर्थात विशृंखलापूर्ण दुनिया अटे। एबे बाबा तुम संतान मानकु वर्षा देउछंती। एबे तुमे भक्ति करुनाह। भक्ति मार्गर अज्ञान अंधकार रे तुमे माने धोखा खाई खाई आसीछ। एबे तुम मानकु बाबांकर हाथ मिलिछि। बाबांको सहारा बिना तुमे विषय बैतरणी नदी रे डुबुटुबु हेउथिल। अधा कल्प भक्ति मार्ग चालुछि। पुणी तुम मानकु ज्ञान मिलिबा द्वारा तुमे सत्ययुगी नुआ दुनिया को चली जाउछ। वर्तमान तो एहा हेउछि
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପତିତ ଛି ଛି ରୁ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ହେଉଛ, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ଏପରି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବେହଦର ବାବା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। ତେଣୁ ତୁମର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ଏସବୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପାଠ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା କ୍ରିଏଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବ ନା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଶିବବାବାଙ୍କୁ ନା ଦେବତା ନା ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବାବା ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଏହି ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି କି? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଶରୀର ବିନା ମୁଁ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି? ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ଏବଂ ଏହି ରାଜଯୋଗ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କଲୁ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମର ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉଛି। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ବାବା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର ଏକଦମ ଗିଳି କରିଦେଇଥାଏ। ଏକଥା ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ନା, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମାଚାର ତ ଆସୁଛି ନା, ମାୟା ଏକଦମ କଞ୍ଚା ପେଟରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏପରି ବହୁତ କଥା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚଳଣିରୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ନା। ବହୁତ ବିକାରୀ ଚଳଣିରେ ଚଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି କି ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯଦିଓ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ କଥା ପଶୁନାହିଁ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମୁଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଏପରି ବି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଭୁଲ ଆଦି ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦିଅ, କିଛି ବି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବାବା କହୁନ୍ତି ତାହା ମନକୁ ଖାଉଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, ଏକଦମ ଅଧପତନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ରାବଣର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ରାବଣର ଦୁନିଆକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇବା? ଆମକୁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ବାବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ମନରେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ସେତେ ଫୁଲ ପରି ହୋଇଯିବା। ଆମେ ଏହି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉଛୁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାୟାର ବଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକଙ୍କୁ ମାୟା ଗିଳି ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପରି କରିବୁ, ଏକଥା କରିବୁ। ଆମେ ତ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଲଢ଼େଇ ମାୟା ସାଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଦୁନିଆର ଏକଥା ହେଉଛି ବାବାକୋତି ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମାୟା ସାଥିରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ପୁଣି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଅଛି? ଦେବତାମାନେ ତ ଅହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କଳିଯୁଗକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବେ? କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଲା ଯେ ଗୀତାରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି? କୃଷ୍ଣ ତ ଗୀତାର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବବାବା ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୀତା ପଢ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଉଥିଲ, କହୁଥିଲ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କିପରି ଆସିବେ, ତୁମେ କିପରି ସମର୍ପଣ ହେବ, ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ, ବାବା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ, ଇଏ ଆମର ସେହି ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ବାବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବା ବାବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାମାନେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଶୁଣି ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ସେହି ଖୁସି ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝାଅ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତି ଭାଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ହଦର କଥା। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ସେଠାରେ କିପରି ପୋଷ କରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର କଥା ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବାକୁ ହେବ, ଏହା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିମାନେ ଏପରି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେଉଛ। ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଅଟନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାୟା ଆମକୁ ପତିତ କରିଦେଲା। ଆଖି କ୍ରିମିନାଲ ହୋଇଗଲା। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମାୟାଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦାବୀ କରିଛ କି ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କର। ତୁମର କଥାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। କେବଳ ମନ୍ମନାଭବ ହୋଇ ରୁହ। ଭଗବାନ ପାଚ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ଧାମର ମାଲିକ। ଇଏ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କର ହଦି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, ରହିପାରୁନାହୁଁ। ପରନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ହୁଏତ କେବେ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ପରନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ହୁଏତ କେବେ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମର ସଦ୍ଗତି କିଏ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆସି ବସିଯାଉଛୁ। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ କ'ଣ ତଥାପି ପୁଣି ବି ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବି ସୁଧୁରିଯିବ। ଆମର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୁଧୁରିଯିବୁ। ବାବାଙ୍କ ଏପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ବି ଏହିପରି ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ବି ଏହିପରି ହେବ। ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି? କେହି କେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବାବା କହିବେ, ବୋଧହୁଏ ଏହାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଏପରି ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦ ଦରକାର। ତଥାପି କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସାହସ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ନିଶା ରହୁ କି ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପତିତ ଛି ଛିରୁ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବୁ। ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା
स्वपरिवर्तक आत्मा हुओ। जेतेबेले नकारात्मक अर्थात व्यर्थ संकल्प चलुछि सेतेबेले तार गति बहुत तीव्र बेगी होइथाए। तेबे तीव्र गति समय शक्तिशाली ब्रेक लगाई परिवर्तन करिवार अभ्यास हेबा दरकार। एमिति भी जेतेबेले कौनसी गाड़ी को पहाड़ ऊपर को चढ़ाई थांती सेतेबेले प्रथमे तार ब्रेक को चेक करि थांती। सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर स्थिति को उच्च करिबा पई प्रथमे निजर संकल्प को गोटे सेकेंड रे ब्रेक लगेबार अभ्यास को बढ़ाओ। जेतेबेले निजर संकल्प को बा संस्कार को गोटे सेकेंड रे नकारात्मक रु सकारात्मक को परिवर्तन करिनेब सेतेबेले ही निजर स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तनर कार्य संपन्न हेब। स्लोगान निज प्रति एवं सर्व आत्मा मानक प्रति श्रेष्ठ परिवर्तनर शक्ति को कार्यकारी करुथिबा आत्मा माने ही सच्चा कर्मयोगी अटंती। स्लोगान निज प्रति एवं सर्व आत्मा मानक प्रति श्रेष्ठ परिवर्तनर शक्ति को कार्यकारी करुथिबा आत्मा माने ही सच्चा कर्मयोगी अटंती। ओम शांति।